पॉइंट तो सोनी धरती पाकिस्तान प्रोग्राम के नाल मैं तुहाडा होस्ट चांद शकील। नाज़रीन, इस वेले मौजूदा हुकूमत नूं कई किस्म के मसाइल का सामना है, जिहदे विचों वड्डा ते अहम मसला मुल्क की माशी सूरत हाल का है, जिन्हों बरकरार रखना अजे तक तो हुकूमत के वस तो बाहर नज़र आ रहा है। पर दूजा ते वड्डा अहम मसला ओपोजिशन जमातां का एहतजाज है, जो कि दिन ब दिन वधदा जा रहा है। यह एहतजाज कौमी असैम्बली विच ओपोजिशन लीडर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी तो बाद सामने आया और हुकूमत का कहना है कि यह एहतसाब का अमल है जो कि बरकरार रहेगा, पर ओपोजिशन जमातां इनू इंतकामी कार्रवाई करार दे दियां। और नाज़रीन, अज का दिन एक होर हवाले नाल भी बहुत अहम है, क्योंकि मुल्क अंदर ज़िमनी इलैक्शन हो रहा है, जो कि इस वेले तकरीबन मुल्क अंदर 37 हल्कियां विच जारी है, जिन्हां विच कौमी असैम्बली दियां 11, पंजाब असैम्बली दियां 13, खैबर पख्तूनख्वा असैम्बली दियां 9, सिंध ते बलोचिस्तान असैम्बली दियां 2-2 सीटां शामिल ने। कि PTI दी हुकूमत अपनी जिहड़ी पोजीशन है जो कि उन्हें आम इंतखाबात विच हासिल की, उसनूं अज दे इलैक्शन विच बरकरार रख सकेगी। नून लीग का की मुस्तकबिल है कि मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी तो बाद नवाज शरीफ भी सड़कों उत्ते आने की तैयारी कर रहे हैं। इस हवाले नाल असीं गलबात करांगे और साडे नाल जो मेहमान मौजूद ने बहुत ही खूबसूरत इंसान, सियासी तजियाकार और सियासत ते उन्हां दी डूंगी नज़र है, बहुत गहराई दे नाल जानते हैं मामलात नूं। जनाब अमजद सलीम मिनहाज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसी तबीयत है? शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया तुसी तशरीफ ले आए साडे कोल और मेहरबानी। अच्छा सर, जिस तरह के अज ज़िमनी इलैक्शन हो रहा है, जो कि पाकिस्तान दे विच तकरीबन 37 हल्कियां दे विच, जिन्हां दे गल करिए खास कर ते पंजाब दे विच जिहड़ा है वो 13 सीटां दे उत्ते, ते PTI की अपनी पोजीशन जिहड़ी है जो कि पहले उन्हें हासिल की, या जिस तरह हुकूमत बनाई उन्हें वफाक दे अंदर भी और पंजाब दे अंदर भी, वो अपनी इस पोजीशन नूं बरकरार रख सकेगी? जी चांद साहब, सब तो पहले तो मैं उर्दू पॉइंट का शुक्रिया अदा करना चाहता वहाँ कि तुसीं सानूं इत्थे बुलाया और अपने ख्याल और विचार साझे करने का मौका दिता है। और एक बहुत ही वैल्यूएबल वैबसाइट है जी, और सारी दुनिया 'च देखी जाती है, तो साढ़े वास्ते बड़ी काबिल फ़ख्र वैबसाइट का दर्जा रखती है, तो यदा शुक्रिया। दूसरा जिहड़ा असल से जिहड़ा तुहाडा सवाल है, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान जिहड़ी इलैक्शन की तारीख हैगी है, वो ते बड़े बड़े एतराज़ात भी रहे ने, रिजर्वेशन भी रही ने, लेकिन बहरल एक अमल जारी है, क्योंकि इस खिते की सरिश्त दे विच शामिल है कि असें डेमोक्रेसी तो बाहर नहीं जाना। इस वजह तो तुसीं जरा गौर करो कि जिस किस्म के भी इलैक्शन होए ने, आवाम ने और सियासी जमातां ने उहदे च भरपूर हिस्सा लिया है। अपने तमाम तर रिजर्वेशन के बावजूद वो कहते हैं कि सानूं सियासी अमल च रहना चाहिए, तो उस रोशनी च अज का जिहड़ा ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, मैं समझना कि सारियां सियासी जमातां अब पूरे जोशो खरोश के नाल इहदे विच हिस्सा लै रहीआं ने। बहुत अच्छे तरीके दे नाल ज़िमनी इलैक्शन वास्ते इंतखाबी मुहिम जिहड़ी है वो इख्तिताम पजीर हुई है और बहुत पीसफुली हुई है। यह उसका बहुत ही खूबसूरत पहलू है कि एक जिहड़ी ओवरऑल फज़ा है, जिहड़ी एक सियासी जमातां दे विच एक खास तरह की कन्फ्रंटेशन जिहड़ी हैगी है, उहदे बावजूद कोई भी ऐसा वाक़या नहीं होया है जिन्होंं असीं नाखुशगवार कहीए, बल्कि अच्छे तरीके दे नाल गली महल्ले दे विच डोर टू डोर कंपेन की गई है। लाहौर खास तौर पर, इस तरह कराची दे विच, खैबर पख्तूनख्वा दे विच, जिहड़े फिर पंजाब दे देहाती इलाके ने, जिहड़े साडे जिवें चकवाल है या साडा साउथ पंजाब है, ये और पिंडी है, बहुत ही भरपूर इलैक्शन मुहिम हुई है। हुण इहदे विच ये दुरुस्त है कि जिहड़े बाई इलैक्शन होंदे ने, उहदा हुक्मरान जमात नूं अमूमी तौर पर फ़ायदा होंदा है, क्योंकि बरसरे इकतदार आ चुके होंदे ने, जिहड़े इलैक्शन दे उत्ते असरअंदाज होने वाले ग्रोह ने, उन्हां दे जिहड़े सियासी मुआशी समाजी मफादात जिहड़े हैगे ने
ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹੁਕੂਮਤ ਲਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਆਸਤੀ ਸਤਹ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਦਾ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਆਸਤੀ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਪੇਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਫਿਲ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੰਡਰਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਐਸਾ ਵੋਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਰਾਏ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹਤਸਾਬ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਬ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਤਸਾਬ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨੈਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ 2-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਵਿਲਿਅਨ ਸਪੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਵਿਲਿਅਨ ਸੈਟਅਪ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਹਤਸਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਿਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਰਲ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਰੂਰਲ ਅਰਬਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਰਬਨ ਵੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ख्वाजा साहब वाली, वो सानू मतलब कि दिखाई दे ਉਹਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਸੀਟ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ 600 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਲੋਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਟਾ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੈਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। PTI ਨੂੰ ਮਤਲਬ PTI ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਸਨ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਖਲਾਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ PTI ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਸਲਸਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਔਰ ਨੋਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਅਸਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ PTI ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹਰ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੁਰਲੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਕੁਰਮਾਨੀ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੁਗਤੂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀਜ਼ ਵਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕੂਵਤ ਵੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ PTI। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PTI ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਕੰਪੇਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਾਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਆਲਮੋਸਟ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ
ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ ਦੇ ਤਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਦੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਟ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਆਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅਲਬੱਤਾ ਬਕੌਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ RTS ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਤਮਾਮ ਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ 6 ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ, ਔਰ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ 6 PM ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਨ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ IMF ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਅਸਦ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਵੀ। ਔਰ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਫਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਸਦ ਉਮਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ੀ ਬੁਹਰਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਬੁਹਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਿਆਸਤੀ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ੀ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਅਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ, ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ, ਕਦੀ ਤੀਸਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਨਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਬਕਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਵਾਂਗਾ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਤੇ ਅਗਰ PTI ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚੜ੍ਹ ਦੌੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 70-80% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੰਡਰਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ
ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ IMF ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਜੀ ਬੁਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਹਾਈ ਮਹਿਦੂਦ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਬਾਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਿਦਿਨ ਕੰਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅਸਟੋਰਿਟੀ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਖਿਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਔਰ ਸਦਮਾ ਕਾਫੀ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਚੇਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਗੰਢੇ ਖਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ IMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫੋਰਸਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।